Dear students, in this class, we will learn about the application of Schrödinger equation to hydrogen atom, or how to apply the Schrödinger equation for hydrogen atom. All of you know about the time independent Schrödinger equation. All of you know how to write it also. So this is the time independent Schrödinger equation. Di square psi by di x square plus di square psi by di y square plus di square psi, there is a mistake here, divided by di z square plus 8 pi square m by h square into e minus v psi equal to 0. So now we are considering the hydrogen atom. All of you know that the hydrogen atom contains one proton and one electron. The proton is present in the nucleus and the electron is revolving around the nucleus. Okay. Let the charge of electron be minus e and the mass of the electron be me, and let the electron be at a distance r from the nucleus or from the proton. അതായത് ഇലക്ട്രോണ് പ്രോട്ടോണ് ചുറ്റും കറങ്ങുകയാണ് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിൽ നിന്ന്. ഹൈഡ്രജന്റെ ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് സിയും ഹൈഡ്രജന്റെ മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് എം ഇയുമാണ്. ഇനി ഹൈഡ്രജനും പ്രോട്ടോണും തമ്മിലുള്ള ദൂരം എന്ന് പറയുന്നത് ആണെന്ന് സങ്കല്പിക്കുക. Then we know that it has a potential energy. So this is the potential energy term. V is the potential energy term, and V is given by minus E square by 4 pi epsilon 0 R, where E is the charge of the electron, epsilon is the permittivity of the medium, and R is the distance of the electron from the proton. Okay. അപ്പോൾ ഇതാണ് വിക്കുള്ള ഇക്വേഷൻ എങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ വിക്കുള്ള ഇക്വേഷന് നമുക്ക് ഈ ഷ്രോഡിംഗർ ഇക്വേഷനിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. ഷ്രോഡിംഗർ ഇക്വേഷനിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുമെന്ന് നോക്കാവുന്നതാണ്. ഡൈ സ്ക്വയർ സൈ ബൈ ഡൈ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഡൈ സ്ക്വയർ സൈ ബൈ ഡൈ വൈ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഡൈ സ്ക്വയർ സൈ ബൈ ഡൈ ഇസഡ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് 8 പൈ സ്ക്വയർ എം ഇ ബൈ എച്ച് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ഇ പ്ലസ് ഇ സ്ക്വയർ ബൈ 4 പൈ എപ്സിലോൺ 0 ആർ ഇൻറ്റു സൈ ഈക്വൽ ടു 0. Now we are going to find the relation between the x, y, z coordinates and the distance r. R square is equal to x square plus y square plus z square. The distance r is related to the three coordinates by the equation r square is equal to x square plus y square plus z square. Okay. Now this is the diagram of the hydrogen atom. This is the electron. The point P represents the position of the electron, and the proton is present at the origin of the three coordinates. You can see the three coordinates. This is the z axis, this is the y axis, and this is the x axis. So the point P represents the position of the proton, and this is the distance. R is the distance between the proton and the electron. Okay. Now, it is very difficult to solve the Schrödinger equation in the Cartesian coordinate systems, which uses the x, y, z axis. So we convert the Cartesian coordinates into the spherical polar coordinate system. The spherical polar coordinate system uses r, theta, and phi as the coordinates. So r, all of you know, r is this distance between the proton and the electron. And there is other two coordinates, which is the theta and the phi. Theta is called the zenith angle, and it is the, what is theta? You can measure. Theta is the angle between the radial line. This is the radial line and the z axis. So theta is the angle between the radial line and the z axis. ഈ പടം കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് r എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി ഈ തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സ്പെരിക്കൽ പോളാർ കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റത്തിൽ കോർഡിനേറ്റിൽ മൂന്നെണ്ണം ഉണ്ട്. ആർ, തീറ്റ, ഫൈ. അതിൽ ഒരെണ്ണമാണ് ഈ തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത്. ആ തീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ആംഗിൾ ആണ്, അതായത് ആറും പിന്നെ ഇസഡ് ആക്സസും അതിന്റെ തമ്മിൽ ഇടയിലുള്ള ആംഗിളിനെയാണ് നമ്മൾ തീറ്റ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്.
അതിനെ നമുക്ക് ജെനിത്ത് ആംഗിൾ എന്ന് വിളിക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പൊ തീറ്റ ഈക്വൽ ടു കോസ് ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് ഇസഡ് ബൈ ആർ എന്ന് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഇറ്റ്സ് കോൾഡ് ദി പോളാർ ആംഗിൾ ഓർ ദി ജെനിത്ത് ആംഗിൾ ആൻഡ് ആർ ഓൾ ഓഫ് യു നോ ദാറ്റ് ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു r square is equal to s square plus y square plus z squares, then r equal to root of x square plus y square plus z square. Already you have learned it. Now let us look at what is phi. Phi എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ആംഗിൾ ആണ്. This is the angle phi. Phi is called the azimuthal angle. Phi is called the azimuthal angle. It is the angle made with the x-axis. This is the x-axis and the projection of the radial line on the xy plane. This is the radial line and it has been projected on the xy plane. This is the projection of the radial line on the xy plane and the angle between this projection and the x-axis is phi. അതായത് നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു വര വരച്ചായിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് r ആണെന്ന് അറിയാം. ഈ r എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ഡിസ്റ്റൻസിനെ നമ്മൾ xy പ്ലെയിൻ, ഇവിടുത്തെ xy പ്ലെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് y ആക്സിസ്, ഇത് എക്സ് ആക്സിസ്. അപ്പൊ ഈ പ്ലെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പ്രതലത്തിനെ, ഈ എക്സും വൈയും ഇടയിലുള്ള ഈ പ്രതലത്തിനെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് എക്സ് വൈ പ്ലെയിൻ. ആ പ്ലെയിനിലേക്ക് നമ്മൾ പ്രൊജക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇതിനെ ഇങ്ങനെ എന്താ പറയുക ഡോട്ടഡ് ലൈൻസ് ഇട്ട് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് മുട്ടിച്ചിട്ടുണ്ടായി. എക്സ് വൈ പ്ലെയിനിൽ നമ്മൾ മുട്ടിച്ചിട്ടുണ്ടായി. ഈ എക്സ് വൈ പ്ലെയിനിൽ നമ്മൾ മുട്ടിച്ച പോയിന്റിനെ പിന്നെ നമ്മൾ ഒറിജിനിലേക്ക് ഡോട്ടഡ് ലൈൻസ് ഇട്ട് മുട്ടിച്ചിട്ടുണ്ടായി. ആ ഡോട്ടഡ് ലൈൻസ് വെച്ച് മുട്ടിച്ച ആ വരയും പിന്നെ നമ്മുടെ എക്സ് ആക്സിസും തമ്മിലുള്ള ആംഗിളിനെയാണ് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് ഫൈ, അല്ലെങ്കിൽ അതാണ് അസിമുത്തൽ ആംഗിൾ. സോ ഫൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു അസിമുത്തൽ ആംഗിൾ. ഓക്കെ, now let us look how we can convert the Cartesian coordinate into the polar coordinates. അപ്പൊ കാർട്ടീഷ്യൻ കോർഡിനേറ്റ്സിനെ നമ്മൾ പോളാർ കോർഡിനേറ്റ്സ് ആക്കി മാറ്റാൻ പോവാണ്. കാർട്ടീഷ്യൻ കോർഡിനേറ്റ്സിൽ എക്സ് വൈ ഇസഡ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പോളാർ കോർഡിനേറ്റിലാണെങ്കിൽ ആറും തീറ്റയും ഫൈയും മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ ഒത്തിരി ട്രയാങ്കിൾസ് നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട്, ഒത്തിരി പ്രൊജക്ഷൻസ് ഉണ്ട്. നമ്മൾ പീനെ നമ്മൾ ഇസഡ് ആക്സിസിലേക്ക് കൂട്ടിമുട്ടിച്ചായിരുന്നു, അതൊരു ലൈൻ ഉണ്ട്. അത് മാത്രമല്ല ഈ പീനെ നമ്മൾ എക്സ് വൈ പ്ലെയിനിലേക്ക് കൂട്ടിമുട്ടിച്ചായിരുന്നു, അതും ഒരു ഡോട്ടഡ് ലൈൻ ഉണ്ട്. ഇനി അവിടെ കൂട്ടിമുട്ടിച്ച ആ പോയിന്റിൽ നിന്ന്, എക്സ് വൈ പ്ലെയിനിൽ കൂട്ടിമുട്ടിച്ച പോയിന്റിൽ നിന്ന് പിന്നെയും നമ്മൾ ഡോട്ടഡ് ലൈൻസ് ഇട്ട് ഒറിജിനിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി കൂട്ടിമുട്ടിച്ചായിരുന്നു. എന്നിട്ട് അതും എക്സ് ആക്സിസ് തമ്മിലുള്ള ആംഗിളിനെ നമ്മൾ ഫൈ എന്ന് വിളിച്ചു. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ഡയഗ്രത്തിൽ കാണാവുന്നതാണ്. ഇനി നമ്മൾ നമ്മുടെ എന്താ പറയുക ഹൈസ്കൂളിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മളിവിടെ ഓർത്തെടുക്കാൻ പോവാണ്. നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ ഒരു റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ കിട്ടി. ഇതാണ് നമ്മുടെ റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ. ഇസഡിൽ നിന്ന് പിയിലേക്ക്, പിയിൽ നിന്ന് ഒറിജിനിലേക്ക്, ഇതാണ് ഒറിജിൻ ഓ, അല്ലെങ്കിൽ അതാണ് പ്രോട്ടോണിന്റെ പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ ഉണ്ട്. റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിളിന്റെ കോസ് തീറ്റ എടുക്കാൻ നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഹൈസ്കൂളിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. What is cos theta? Cos theta equal to what? Adjacent side divided by hypotenuse. ഏതൊരു റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിളിനും കോസ് തീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ adjacent side divided by hypotenuse ആണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ കോസ് തീറ്റ എന്തായിരിക്കും? കോസ് തീറ്റ is equal to adjacent side which is z divided by hypotenuse which is r. അതാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. കോസ് തീറ്റ is equal to z by r. So what is z? Z equal to r cos theta. ഇസഡിന്റെ വാല്യൂ ഇതാണ് ഇസഡ്. ഇസഡിനെ നമ്മൾ മാറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് പുതിയ പോളാർ കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റത്തിൽ ഇനി എഴുതണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതിയാൽ മതി. ഇസഡിന്റെ പകരം എന്ത് ഇട്ടാൽ മതി? ആർ കോസ് തീറ്റ എന്ന് ഇട്ടാൽ മതി. അപ്പൊ ഇസഡ് നമുക്ക് ആർ കോസ് തീറ്റ എന്ന് കിട്ടി. ഇനി ഈ ലൈൻ ഉണ്ട്, ഈ പിയിൽ നിന്ന് ഇസഡിലേക്കുള്ള ഒരു ലൈൻ ഉണ്ട്, അതെന്തായിരിക്കും? അത് ആർ സൈൻ തീറ്റ ആയിരിക്കും. കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നോക്കാം, ഇത് ഈ ആംഗിളിന്റെ സൈൻ നമുക്ക് എടുക്കാവുന്നതാണ്. സൈൻ തീറ്റ, വാട്ട് ഇസ് സൈൻ തീറ്റ? ഹൈസ്കൂളിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. സൈൻ തീറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വാട്ട്? ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ബൈ ഹൈപ്പോട്ടന്യൂസ്. ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ലൈനാണ്, ഇസഡ് പി എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ലൈനും ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഹൈപ്പോട്ടന്യൂസ് വിച്ച് ഇസ് ആർ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇസഡ് പി എന്തായിരിക്കും? ഇസഡ് പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വാട്ട്? ആർ sin theta. Okay, z equal to r sin, zp equal to r sin theta. അപ്പൊ ഓർത്ത് വെക്കുക, ഈ ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് r sin theta ആണ്, ഈ ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് r cos theta ആണ്. അപ്പൊ ഈ ലൈൻ r sin theta ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന്റെ പ്രൊജക്ഷൻ, ഈ പോയിന്റ് പിന്റെ പ്രൊജക്ഷൻ ആണ്, എക്സ് വൈ പ്ലെയിനിലുള്ള പ്രൊജക്ഷൻ ആണ് ഈ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി അവിടെ നിന്ന് ഒറിജിനിലേക്ക് നമ്മളൊരു ഡോട്ടഡ് ലൈൻ വരച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ ലൈനും ഈ മോളിത്തെ ഈ ലൈനും ഈക്വൽ ആണ്.
അപ്പൊ ഇത് ആർ സൈൻ തീറ്റ ആണെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും ഇതും എന്താണ് ആർ സൈൻ തീറ്റ ആണ്. ഈ ലൈനും ആർ സൈൻ തീറ്റ ആണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു രണ്ടാമത്തെ ഒരു റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ കാണുന്നുണ്ട്. ഈ രണ്ടാമത്തെ റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ ഞാൻ കാണിച്ചു തരികയാണ്. എക്സിൽ നിന്ന് പിയുടെ പ്രൊജക്ഷൻ, ഈ പി എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റിനെ ഇവിടെ പ്രൊജക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതാണ് ഈ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിലേക്ക് അവിടെ നിന്ന് ഒറിജിനിലേക്ക്. ഇതും ഒരു റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ ആണ്. ഇതും ഒരു റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ ആണ്. ഈ റൈറ്റ് ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ വരും. ഇവിടെ ഈ ആംഗിൾ 90 ഡിഗ്രി ആണ്. ഇത് നമുക്കറിയാവുന്നതാണ്. ഈ ആംഗിൾ ഫൈ ആണ്. അസിമുത്തൽ ആംഗിൾ എന്നാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ വിളിക്കുന്നത്. ഈ ഫൈക്കുള്ള ഇക്വേഷൻ നമുക്കൊന്ന് കണ്ടെത്താൻ നോക്കാം. കോസ് ഫൈ നമുക്ക് എടുക്കാം. കോസ് ഫൈ ക്കുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? adjacent side divided by hypotenuse. അപ്പൊ adjacent side എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്. adjacent side is x. ഹൈപ്പോട്ടന്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്. ഈ ലൈനാണ് ഹൈപ്പോട്ടന്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അത് ഓൾറെഡി എന്താണ് നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയായിരുന്നു. ആർ സൈൻ തീറ്റ ആണ്. ഇതെന്താണ്? ആർ സൈൻ തീറ്റ. അതുകൊണ്ടാണ് cos phi is equal to x divided by r sin theta എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ cos phi ക്കുള്ള ഇക്വേഷൻ കിട്ടി. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ what is x is equal to r sin theta into cos phi. അപ്പൊ നമ്മൾ എക്സിനുള്ള ഇക്വേഷനെ കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞു. ആർ സൈൻ തീറ്റ ഇൻറ്റു കോസ് ഫൈ. അപ്പൊ ഇസഡ് ആയി കാർട്ടീഷ്യൻ കോർഡിനേറ്റിലെ ഇസഡ് ആയി എക്സ് ആയി ഇനി വൈയും കൂടെ കണ്ടെത്തിയാൽ മതി. വൈ കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടി നമ്മൾ അടുത്ത റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിളിലേക്ക് പോവാണ്. ഇതാണ് നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ. അതായത് ഈ പോയിന്റ്, അതായത് പ്രോട്ടോൺ ഇരിക്കുന്ന ഈ പൊസിഷനിൽ ഒറിജിൻ എന്നാണ് ആ പോയിന്റ് വിളിക്കുക. ഒറിജിനിൽ നിന്ന് ഈ പിയുടെ ഈ പ്രൊജക്ഷനിലേക്ക്, ആ പ്രൊജക്ഷനിൽ നിന്ന് ഇസഡ് ആക്സിസിലേക്ക്, വൈ ആക്സിസിലേക്ക്, വൈയിൽ നിന്ന് വീണ്ടും ഒറിജിനിലേക്ക്. അതാണ് നമ്മളിപ്പോ കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പോണ ട്രയാങ്കിൾ. അതായത് ഒന്നും കൂടി ഞാൻ കാണിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ നിന്ന് ഈ ഒറിജിനിൽ നിന്ന് ഈ പി എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റിന്റെ പ്രൊജക്ഷനിലേക്ക്, അവിടെ നിന്ന് വൈ ആക്സിസിൽ പോയി കൂട്ടിമുട്ടുന്നു. അവിടെ നിന്ന് പിന്നെ വീണ്ടും ഒറിജിനിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ആണ് നമ്മളിവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ആ ട്രയാങ്കിളിന്റെ റൈറ്റ് ആംഗിൾ, അത് റൈറ്റ് ആംഗിളിലാണ്. റൈറ്റ് ആംഗിളിലെ 90 ഡിഗ്രി വരുന്നത് ഇവിടെ ആയിരിക്കും. ഈ ആംഗിൾ ആണ് 90 ഡിഗ്രി ആയിട്ട് വരിക. ഇനി ഈ ആംഗിൾ, ഇവിടെ ഒരു ആംഗിൾ ഉണ്ട്. ആ ആംഗിൾ ഫൈ തന്നെയായിരിക്കും. ഇത് ഫൈ ആയതുകൊണ്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇത് ഫൈ ആയിരിക്കും. മാത്തമെറ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു റൂളാണ്. രണ്ട് പാരലൈൻസിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ആംഗിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും സെയിം ആയിരിക്കും എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അതിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണ്. ഇത് ഫൈ ആണെങ്കിൽ ഇതും എന്ത് തന്നെയാണ്? ഫൈ ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് ഫൈ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിന്റെ സൈൻ എടുക്കാവുന്നതാണ്. ആ ആംഗിളിന്റെ സൈൻ ഫൈ. വാട്ട് ഇസ് സൈൻ ഫൈ? ഇവിടെ ഇതാണ് ഫൈ. വാട്ട് ഇസ് സൈൻ ഫൈ? സൈൻ ഫൈ കണ്ടെത്താനുള്ള ഇക്വേഷൻ ഹൈസ്കൂളിൽ പഠിച്ചതാണ്. എന്താണ്? ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഹൈപ്പോട്ടന്യൂസ്. ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്. ഓക്കെ, ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വൈ ആണ്. ഹൈപ്പോട്ടന്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ലൈൻ ആണ്. ഈ ലൈൻ ആർ സൈൻ തീറ്റ ആണ്. ഇത് ആർ സൈൻ തീറ്റ എന്ന് പഠിച്ചതാണ്. അപ്പൊ സൈൻ ഫൈ ഈക്വൽ ടു വൈ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ സൈൻ തീറ്റ. സോ വാട്ട് ഇസ് വൈ? വൈ ഈക്വൽ ടു ആർ സൈൻ തീറ്റ ഇൻറ്റു സൈൻ ഫൈ. അപ്പൊ നമുക്ക് വൈക്കുള്ള ഇക്വേഷനും കിട്ടി. y ഈക്വൽ ടു ആർ സൈൻ തീറ്റ ഇൻറ്റു സൈൻ ഫൈ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഒരു സംശയമില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. നമ്മുടെ 3 റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ ഇവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ 3 ഇക്വേഷൻസ് നമ്മൾ കണ്ടെത്തി. ഒന്ന് ഇസഡിന്റെ ഇക്വേഷൻ ആയിരുന്നു, ഒന്ന് എക്സിന്റെ ഇക്വേഷൻ ആയിരുന്നു, ഒന്ന് വൈന്റെ ഇക്വേഷൻ ആയിരുന്നു. ഇത് ഒരു ട്രയാങ്കിൾ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്ത, ഇത് രണ്ടാമത് കൺസിഡർ ചെയ്ത ട്രയാങ്കിൾ, ഇത് മൂന്നാമത് കൺസിഡർ ചെയ്ത ട്രയാങ്കിൾ. ഓക്കെ, നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻസ് ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്. z equal to r cos theta, x is equal to r sin theta cos phi, y equal to r sin theta sin phi. ഓക്കെ, ഒരു ഡൗട്ടും ഇല്ലാന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അടുത്ത ഘട്ടത്തിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാവുന്നതാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ എന്താ പറയാ 3 കോർഡിനേറ്റിനുള്ള ഇക്വേഷൻസ് കിട്ടി. നമ്മളിനി ഈ ഇക്വേഷൻസിനെ നമ്മുടെ ഒറിജിനൽ ഷ്രോഡിംഗർ ഇക്വേഷനിലേക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുകയാണ്. ഒറിജിനൽ ഷ്രോഡിംഗർ ഇക്വേഷൻ മറന്നിട്ടുണ്ടാവില്ല, ഇവിടെ എഴുതിയായിരുന്നു.
ഇതായിരുന്നു നമ്മുടെ ഒറിജിനൽ ഷ്രോഡിംഗർ ഇക്വേഷൻ. ഈ ഷ്രോഡിംഗർ ഇക്വേഷനിലേക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു. സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഇക്വേഷൻ ആണ് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. 1/r² ഡൈ ബൈ ഡൈ ആർ r² ഡൈ സൈ ബൈ ഡൈ ആർ പ്ലസ് 1/sin θ ഡൈ by di theta sin theta di psi by di theta plus 1/sin square theta di square psi by di phi square plus 8 pi square me by h square into e plus e square by 4 pi epsilon 0 r into psi equal to 0. അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്പെരിക്കൽ പോളാർ കോർഡിനേറ്റ്സ് മാത്രമുള്ള ഒരു ഷ്രോഡിംഗർ ഇക്വേഷൻ കിട്ടി. നേരത്തെ നമ്മൾ പഠിച്ച ഷ്രോഡിംഗർ ഇക്വേഷന് ഫുള്ളി കാർട്ടീഷ്യൻ കോർഡിനേറ്റ്സ് ആയ എക്സ് വൈ സെഡ് മാത്രമുള്ള ഒരു ഷ്രോഡിംഗർ ഇക്വേഷൻ ആയിരുന്നു. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഷ്രോഡിംഗർ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സ്പെരിക്കൽ പോളാർ കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റമായ ആറും തീറ്റയും ഫൈയും മാത്രമുള്ള ഒരു ഷ്രോഡിംഗർ ഇക്വേഷൻ ആണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി ഇതിനെ നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യണം. ഈ ഒരു ഇക്വേഷനെ നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ സൊല്യൂഷനിൽ നിന്നാണ് നമ്മുടെ പാർട്ടിക്കിളിന്റെ അവസ്ഥ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിന്റെ അവസ്ഥ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ്. ഇത് സോൾവ് ചെയ്യാന്ന് പറയുന്നത് വളരെ എന്താ പറയാ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമല്ല, ഇറ്റ്സ് ഡിഫിക്കൾട്ട്. അതുകൊണ്ട് ഡിഫിക്കൾട്ട് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഇതിനെ സെപ്പറേഷൻ ഓഫ് വേരിയബിൾസ് മെത്തേഡാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഈ മെത്തേഡ് മുമ്പ് ഉപയോഗിച്ചത് പാർട്ടിക്കിളിന്റെ 3 ഡയമെൻഷണൽ ബോക്സിലായിരുന്നു. നമ്മൾ 3 ഇക്വേഷൻസ് ആയിട്ട് അതിനെ തിരിക്കുമ്പോൾ ആ 3 ഇക്വേഷനിലും ഓരോ വേരിയബിൾ മാത്രമുള്ള 3 ഇക്വേഷൻസ് ആയിട്ട് തിരിച്ചിട്ട് അതിനെ സോൾവ് ചെയ്യാനാണ് ശ്രമിക്കുക. അപ്പൊ അതിന്റെ അത്രയും വലിയൊരു സൊല്യൂഷനിലേക്ക് നമ്മളിവിടെ പോകുന്നില്ല, നമുക്ക് അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല. ഇതിന്റെ ഡെറിവേഷനും നമ്മുടെ സിലബസിൽ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഇതിന്റെ ഫൈനൽ സൊല്യൂഷനെ മാത്രം നമ്മളിവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യണുള്ളൂ. ഈ ഫൈനൽ സൊല്യൂഷനിലേക്ക് നമുക്ക് എത്താൻ വേണ്ടി, അല്ലെങ്കിൽ സെപ്പറേഷൻ ഓഫ് വേരിയബിൾസ് മെത്തേഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ സൈ എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ ഓർക്കുണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സൈ അറിയാവുന്നതാണ്. സൈ ഇസ് ദി ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് വേവ് ഫംഗ്ഷൻ. ഈ സൈന ആർ തീറ്റ ഫൈ ടേംസിലാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യണത്. അതിനെ നമ്മൾ 3 വേറെ ഫംഗ്ഷൻസിന്റെ പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കാൻ പോവുകയാണ്. ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പാർട്ടിക്കിളിനെ 3 ഡയമെൻഷണൽ ബോക്സിലും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ അവിടെ എക്സ് ഓഫ് എക്സ് എന്നും വൈ ഓഫ് വൈ എന്നും ഇസഡ് ഓഫ് ഇസഡ് എന്നും ആയിരുന്നു നമ്മൾ ചെയ്തിരുന്നത്. ഇവിടെ നമ്മൾ സൈന ആർ ഓഫ് ആർ ഇൻറ്റു തീറ്റ ഓഫ് തീറ്റ ഇൻറ്റു ഫൈ ഓഫ് ഫൈ എന്ന 3 വേരിയബിൾസ് ആണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പോണത്. ആർ ഓഫ് ആർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ റേഡിയൽ ഫംഗ്ഷൻ ആയിട്ട് വരും. തീറ്റ ഓഫ് തീറ്റ ഇൻറ്റു ഫൈ ഓഫ് ഫൈ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആംഗുലാർ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ ആയിട്ടും വരും. ഓക്കെ, ഇനി ഇതിന്റെ സൊല്യൂഷൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു. ഇതിന്റെ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഒരു വേരിയബിൾ മാത്രമുള്ള 3 ഇക്വേഷൻസ് ആയിട്ട് ഇതിനെ മാറ്റുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഇക്വേഷനിൽ 6 മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ, രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷനിൽ തീറ്റ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ, മൂന്നാമത്തെ ഇക്വേഷനിൽ 5 മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ 3 ഡയമെൻഷണൽ ബോക്സിലും ചെയ്തത്. ഇനി അത് സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് 3 ഡയമെൻഷണൽ ബോക്സിൽ നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് പുതിയൊരു ക്വാണ്ടം നമ്പർ കിട്ടി. അതിന്റെ പേര് പ്രിൻസിപ്പൽ ക്വാണ്ടം നമ്പർ എന്നായിരുന്നു. ഇനി ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിന്റെ സൊല്യൂഷനിൽ നമ്മൾക്ക് 3 ക്വാണ്ടം നമ്പേഴ്സ് കിട്ടും. 3 ക്വാണ്ടം നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് n, ആദ്യത്തെ ക്വാണ്ടം നമ്പർ n ആണ്, അതിനെ പ്രിൻസിപ്പൽ ക്വാണ്ടം നമ്പർ എന്ന് വിളിക്കുമ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ക്വാണ്ടം നമ്പറിനെ L ആണ്, L നമ്മൾ അസിമുത്തൽ ക്വാണ്ടം നമ്പർ എന്ന് വിളിക്കും. മൂന്നാമത്തെ ക്വാണ്ടം നമ്പർ M ആണ്, അതിനെ മാഗ്നറ്റിക് ക്വാണ്ടം നമ്പർ എന്ന് വിളിക്കും. അതായത് psi r theta of 5 equal to r nl of r theta lm of theta phi m of phi. അതായത് ആദ്യത്തെ വേരിയബിളില് ആദ്യത്തെ ഇക്വേഷനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് 2 ക്വാണ്ടം നമ്പേഴ്സ് കിട്ടും, n and l. രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വേറെ 2 ക്വാണ്ടം നമ്പേഴ്സ് കിട്ടും, എല്ലും എമ്മും. മൂന്നാമത്തെ ഇക്വേഷനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഒരു ക്വാണ്ടം നമ്പറും കൂടെ കിട്ടും, അത് എം ആണ്. ഇനി നമുക്ക് ഈ ക്വാണ്ടം നമ്പേഴ്സ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന്റെ വാല്യൂസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നതാണെന്ന് എനിക്കറിയാം. എന്നിന്റെ വാല്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത്, എന്നിന് അലൗഡ് ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് 1 2 3 എക്സെട്ര അങ്ങനെ പോകുന്നു. എല്ലിന് അലൗഡ് ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് 0 തൊട്ട് n-1 വരെയാണ്. ഇനി എമ്മിന് അലൗഡ് ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് -l to +l ആണ്. -l through 0 to +l. ഓക്കെ, ഇതിന്റെ ഡെറിവേഷൻ ഒന്നും ആവശ്യമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് അതിന്റെ ഡിസ്കഷൻ ഒന്നും നമ്മളിവിടെ ചെയ്യുന്നില്ല. നമ്മൾ ഇതിന്റെ ഫൈനൽ റിസൾട്ട് മാത്രം നമ്മൾ ഇതിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ 3 ക്വാണ്ടം നമ്പേഴ്സ് കിട്ടി. ഓക്കെ, ദി പ്രിൻസിപ്പൽ ക്വാണ്ടം നമ്പർ, ദി അസിമുത്തൽ ക്വാണ്ടം നമ്പർ ആൻഡ് ദി മാഗ്നറ്റിക് ക്വാണ്ടം നമ്പർ. ഇനി
റേഡിയൽ റേഡിയൽ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. ആ റേഡിയൽ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ ഡിറ്റർമിൻസ് ദി ഓവറോൾ സൈസ് ആൻഡ് എനർജി ഓഫ് ദ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ. വേവ് ഫംഗ്ഷന്റെ സൈസും എനർജിയും തീരുമാനിക്കാൻ പോണത് ഈ റേഡിയൽ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ ആണ്. ഈ ആംഗുലർ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് തീറ്റ ഇൻറ്റു ഫൈ ഓഫ് ഫൈ ആണ്. ഈ പ്രൊഡക്റ്റിനെയാണ് നമ്മൾ ആംഗുലർ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ദാറ്റ് ഡിറ്റർമിൻസ് ദ ഷേപ്പ് ഓഫ് ദി വേവ് ഫംഗ്ഷൻ. വേവ് ഫംഗ്ഷന്റെ ഷേപ്പ് എങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നതാണ് ഈ ആംഗുലർ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ. അതായത് സൈസ് തീരുമാനിക്കുന്നത് ആർ ഓഫ് ആർ അല്ലെങ്കിൽ റേഡിയൽ വേവ് ഫംഗ്ഷനും ഷേപ്പ് തീരുമാനിക്കുന്നത് തീറ്റ ഫൈ ഓഫ് ഫൈ അല്ലെങ്കിൽ ആംഗുലർ വേവ് ഫംഗ്ഷനും. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്തുമ്പോൾ നമുക്ക് എപ്പോഴും എനർജിയുടെ വാല്യൂസ് കിട്ടാറുണ്ട്. അപ്പൊ എനർജിക്കുള്ള ഇക്വേഷൻ, ഷ്രോഡിംഗർ ഇക്വേഷന് സ്പെരിക്കൽ പോളാർ കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റത്തിൽ നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എനർജിക്കുള്ള ഇക്വേഷൻ കിട്ടുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്. ഫൈനൽ ഇക്വേഷൻ ആണ് ഞാനിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ഈക്വൽ ടു -me e⁴ 8h² epsilon 0 സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു 1/n². അപ്പൊ ഇതിൽ ഒരൊറ്റ കോണ്ടന്റ് നമ്പർ മാത്രമേ വന്നിട്ടുള്ളൂ. അത് പ്രിൻസിപ്പൽ കോണ്ടന്റ് നമ്പറാണ്. ദാറ്റ് മീൻസ് എനർജി ഈസ് ഡിപ്പെൻഡന്റ് ഓൺലി ഓൺ ദി പ്രിൻസിപ്പൽ കോണ്ടന്റ് നമ്പർ. അപ്പൊ എനർജി മാറണമെങ്കിൽ എന്ത് മാത്രം മാറിയാൽ മതി? പ്രിൻസിപ്പൽ കോണ്ടന്റ് നമ്പർ ആണ് മാറേണ്ടത്. 1 2 ആയാൽ വേറെ എനർജി ആയിരിക്കും, 2 3 ആയാൽ വേറെ എനർജി ആയിരിക്കും. അപ്പൊ എനർജി ഈസ് ഡിപ്പെൻഡന്റ് ഓൺലി ഓൺ ദി പ്രിൻസിപ്പൽ കോണ്ടന്റ് നമ്പർ. പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം കൂടി ഓർക്കേണ്ടത്, ഈ ഇക്വേഷൻ ബോർസ് തിയറിയിൽ വന്ന അതേ ഇക്വേഷൻ ആണ്. അതിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറയുന്നത് ബോർസ് ഇക്വേഷൻ ആൻഡ് ദി ഷ്രോഡിംഗർ ഇക്വേഷൻ ആർ കമ്പാരബിൾ. അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാം ശരിയായ വഴിയിലൂടെയാണ് ഉറപ്പിക്കുന്നതാണ് ഈ ഇക്വേഷൻ. പോകുന്നത് എല്ലാം ശരിയായ വഴിയിലൂടെയാണ്. കാരണം നമുക്ക് ബോർസ് തിയറിയിൽ പറഞ്ഞ അതേ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് ഇതിന്റെ സൊല്യൂഷൻ വളരെ എന്താ പറയാ, അത്യാവശ്യം എളുപ്പത്തിൽ നമ്മൾ ഹൈഡ്രജന്റെ ആറ്റത്തിനെ സോൾവ് ചെയ്ത് കിട്ടിയെങ്കിൽ അത് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ മാത്രം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ്. അതുപോലെ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഉള്ള സിസ്റ്റം വേറെയും ഉണ്ട്. He+, ഹീലിയം വിത്ത് എ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആൻഡ് ലിഥിയം വിത്ത് എ 2+ പോസിറ്റീവ് ചാർജ്, Li2+. ഇതിലൊക്കെ ഓരോ ഇലക്ട്രോൺ വീതമേ ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ഇതൊക്കെ സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോഴും ഇതിന്റെയൊക്കെ ഷ്രോഡിംഗർ ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോഴും നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് കിട്ടുന്നത്. സൊല്യൂഷൻ വളരെയധികം എളുപ്പമാണ്. പക്ഷെ മൾട്ടി ഇലക്ട്രോൺ ഉള്ള ആറ്റംസ് ഉണ്ട്. മൾട്ടി ഇലക്ട്രോൺ ഉള്ള ആറ്റംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹീലിയം, ലിഥിയം, ബോറോൺ, ബെറീലിയം, അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ ആറ്റത്തിന്റെ സൊല്യൂഷൻ, ഷ്രോഡിംഗർ ഇക്വേഷന്റെ സൊല്യൂഷൻ വളരെയധികം കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആണ്. അത് മാനുവലി ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് കമ്പ്യൂട്ടർ എയ്ഡഡ് കാൽക്കുലേഷൻസ് മാത്രമാണ് ചെയ്യാറുള്ളൂ. കമ്പ്യൂട്ടർ എയ്ഡഡ് കാൽക്കുലേഷൻസിൽ വളരെ പ്രിസൈസ് ആയിട്ടുള്ള, വളരെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള റിസൾട്ട്സ് നമുക്ക് കിട്ടാറുമുണ്ട്. ഓക്കെ, അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക. Now, each of the 3 quantum conditions corresponding to the 3 dimensions of space that each solution must satisfy introduce an integer called a quantum number into the solution. The solutions for psi are thus characterized by 3 quantum numbers, namely principal quantum number n, azimuthal quantum number L, and the magnetic quantum number m. നമുക്കറിയാവുന്നതാണ്, നമ്മുടെ സൈഡ് സൊല്യൂഷൻ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് മൂന്ന് വാല്യൂസ് നമുക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും. ഒന്ന് പ്രിൻസിപ്പൽ കോണ്ടന്റ് നമ്പറിന്റെ വാല്യൂസ്, അസിമുതൽ കോണ്ടന്റ് നമ്പറിന്റെ വാല്യൂസും മാഗ്നറ്റിക് കോണ്ടന്റ് നമ്പറിന്റെ വാല്യൂസും. അപ്പൊ ഇതിനെ അലൗഡ് ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂസ് നമുക്ക് ഇട്ട് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കൊരു അക്സെപ്റ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വേവ് ഫംഗ്ഷൻ psi കിട്ടും. ആ അക്സെപ്റ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള വേവ് ഫംഗ്ഷനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നതാണ് ഓർബിറ്റൽ. ഇറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് ഓർബിറ്റൽ. ദാറ്റ് മീൻസ് ഈച്ച് അക്സെപ്റ്റബിൾ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ psi defined by the allotted values of the quantum numbers n, L, and m for the electron is referred to as an orbital. അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഓർബിറ്റൽ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഇനി ആ ഓർബിറ്റലിൽ ഇലക്ട്രോണിനെ കാണാനുള്ള സാധ്യത എത്രയുണ്ടെന്ന് കണക്കാക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ സൈന്റെ സ്ക്വയർ ചെയ്താൽ മതി. അതിനെ പ്രോബബിലിറ്റി ഡെൻസിറ്റി എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. സൈ സ്ക്വയർ ഇസ് കോൾഡ് ദി പ്രോബബിലിറ്റി ഡെൻസിറ്റി. പ്രോബബിലിറ്റി ഡെൻസിറ്റി കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഇലക്ട്രോണിനെ കാണാനുള്ള സാധ്യത എത്രയുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് കണക്കാക്കാവുന്നതുമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓർബിറ്റലിന്റെ പുതിയ ഡെഫിനിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് it is a region in space around the nucleus of an atom where there is a maximum probability of finding the electron. Okay, അപ്പൊ നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് നമ്മുടെ പഴയ ബോറിന്റെ കൺസെപ്റ്റ് ആയ ഓർബിറ്റ് വളരെയധികം മാറിയിട്ട് നമ്മുടെ പുതിയ വേവ് മെക്കാനിക്കൽ കൺസെപ്റ്റ് ആയ ഓർബിറ്റിലാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് കെമിസ്ട്രി പഠിക്കുന്ന എല്ലാ സ്റ്റുഡൻസും ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം, അതായത് ക്ലാസിക്കൽ കൺസെപ്റ്റിൽ നിന്ന് വന്ന ഓർബിറ്റും വേവ്
മെക്കാനിക്കൽ കൺസെപ്റ്റിൽ നിന്ന് വന്ന ഓർബിറ്റൽ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറൻസസ് നമുക്കൊന്ന് പഠിക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഇതൊരു ടേബിളിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, നമുക്കൊന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. An orbit is a well-defined circular path around the nucleus in which the electrons in an atom revolve according to Bohr's concept. ഇപ്പൊ ബോറിന്റെ കൺസെപ്റ്റിൽ ഓർബിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കൃത്യം വട്ടം വരച്ചു, അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ കൂടെ തന്നെ ഇലക്ട്രോൺ കറങ്ങിക്കൊള്ളണം, നിർബന്ധമാണ്. വേറെ ഒരിടത്തേക്കും പോകാനുള്ള അവകാശമോ അധികാരമോ ഒന്നുമില്ല. ബട്ട് വാട്ട് അബൌട്ട് ഓർബിറ്റൽ? Orbital is the three-dimensional region of space around the nucleus where there is a maximum probability of finding the electron. ഇലക്ട്രോണിനെ കാണാൻ സാധ്യതയുള്ള, ഏറ്റവും കൂടുതൽ സാധ്യതയുള്ള ഒരു സ്ഥലത്തിനെയാണ് നമ്മൾ ഓർബിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത്. 100% പ്രോബിലിറ്റി ഉണ്ടെന്ന് ഒരിക്കലും പറയാൻ പറ്റില്ല. ഒരു 90% പ്രോബിലിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ ഓർബിറ്റൽ എന്ന് വിളിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ആ റീജിയൻ ഓഫ് സ്പേസിൽ ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കും. അതാണ് ഓർബിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ഓർബിറ്റ് ഇസ് ഓൾവേസ് എ ക്ലാസിക്കൽ മെക്കാനിക്കൽ കൺസെപ്റ്റ്. ഓക്കെ, ഓർബിറ്റൽ ഇസ് എ വേവ് മെക്കാനിക്കൽ കൺസെപ്റ്റ്, അത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നതാണ്. ദ കൺസെപ്റ്റ് ഓർബിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ കൺസെപ്റ്റ് ഇസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി പാർട്ടിക്കിൾ നേച്ചർ ഓഫ് ദി ഇലക്ട്രോൺ. ഓർബിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ കൺസെപ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ പാർട്ടിക്കിൾ നേച്ചർ മാത്രമുള്ളൂ എന്ന് കൺസെപ്റ്റിൽ നിന്നാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. നമുക്കറിയാവുന്നതാണ്, ഇന്ന് നമ്മുടെ ഒരു സങ്കല്പം അങ്ങനെയല്ല. ഇലക്ട്രോൺ പാർട്ടിക്കിൾ മാത്രമല്ല, ഇലക്ട്രോൺ ഇസ് ഓൾസോ എ വേവ്, ഇറ്റ്സ് എ സ്റ്റാൻഡിങ് വേവ്. ആ സ്റ്റാൻഡിങ് വേവ് കൺസെപ്റ്റും കൂടെയും ഉള്ള കൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഈ ഓർബിറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞ കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ പാർട്ടിക്കൽ നേച്ചറും എടുത്തിട്ടുണ്ട്, വേവ് നേച്ചറും കൂടെ എടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഈ ഓർബിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി ഓർബിറ്റ് ഇസ് എഗെയിൻസ്റ്റ് ദി അൺസർട്ടനിറ്റി പ്രിൻസിപ്പിൾ. എന്താണ് അൺസർട്ടനിറ്റി പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ദ പൊസിഷൻ ആൻഡ് മൊമെന്റം ഓഫ് ആൻ ഇലക്ട്രോൺ cannot be known simultaneously എന്നാണ് വിത്ത് സർട്ടനിറ്റി. പക്ഷെ ഇവിടെ ഒരു ഓർബിറ്റിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ഇലക്ട്രോണിന്റെ പൊസിഷനും നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റും, മൊമെന്റവും ഒരേ സമയം മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതുകൊണ്ട് ഇത് അൺസർട്ടനിറ്റി പ്രിൻസിപ്പിൾ അനുസരിക്കുന്നില്ല ഓർബിറ്റ്. ബട്ട് വാട്ട് അബൌട്ട് ഓർബിറ്റൽ? ഓർബിറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞ കൺസെപ്റ്റിൽ നമ്മൾ ഏകദേശം ഒരു പ്രോബബിലിറ്റി ഉള്ള ഒരു റീജിയൻ മാത്രമാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യണുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ടെന്ന് ഉറപ്പിച്ച് പറയാനും പറ്റില്ല. ഇനി ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ടെന്ന് ഉറപ്പിച്ച് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിന്റെ മൊമെന്റം എന്താണെന്ന് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറയാൻ ഒരിക്കലും പറ്റുകയില്ല. അപ്പൊ രണ്ടും ഒരുമിച്ച് നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് ഇറ്റ് ഇസ് ഒബേസ് ദി അൺസർട്ടനിറ്റി പ്രിൻസിപ്പിൾ. അത് അൺസർട്ടനിറ്റി പ്രിൻസിപ്പിൾ അനുസരിക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ഡിഫറൻസ് ഇസ് ഓൾ ഓർബിറ്റ്സ് ആർ സർക്കുലർ ഇൻ ഷേപ്പ്. നമ്മൾ ബോറിന്റെ ഓർബിറ്റ് വട്ടത്തിൽ മാത്രമേ വരയ്ക്കാറുള്ളൂ, വേറെ ഒരു വിധത്തിലും നമുക്ക് വരയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല. ബട്ട് ഡിഫറെന്റ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് ഓർബിറ്റൽസ് ഹാവ് ഡിഫറെന്റ് ഷേപ്പ്. നമ്മൾ ഓർബിറ്റലിന്റെ ഷേപ്പുകളൊക്കെ പഠിച്ചതാണ്, പലതിനും പല ഷേപ്പാണ്. എസ് ഓർബിറ്റൽ ആണെങ്കിൽ സ്പെരിക്കൽ ആണ്, പി ഓർബിറ്റൽ ആണെങ്കിൽ ഡംബലിന്റെ ഷേപ്പ് ആണ്, ഡി ഓർബിറ്റൽ ആണെങ്കിൽ ഡബിൾ ഡംബൽ ആണ്. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അടുത്ത ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓർബിറ്റ്സ് ആർ നോൺ ഡയറക്ഷണൽ whereas orbitals have directional character. അതായത് ഓർബിറ്റ് വട്ടത്തിലായതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനൊരു ഡയറക്ഷനും ഇല്ല, സ്പെരിക്കൽ ആണ്. ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ സർക്കുലർ ആണെന്ന് പറയുന്നതാണ് ശരി. ഓക്കെ, ഓർബിറ്റൽസ് ആണെങ്കിൽ അതിന് ഡയറക്ഷൻ ഉണ്ട്. എസ് ഓർബിറ്റലിന് മാത്രം ഡയറക്ഷൻ ഇല്ല, കാരണം സ്പെരിക്കൽ ആണ്. ഓക്കെ, പക്ഷെ പി ഓർബിറ്റലിന് എക്സ് ആക്സിസിലേക്കോ വൈ ആക്സിസിലേക്കോ ഇസഡ് ആക്സിസിലേക്കോ ഡയറക്ഷൻ ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് എസ് ഒഴികെ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ഓർബിറ്റൽസിനും ഡയറക്ഷൻ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഇസ് the difference between orbit and orbital. Okay, thank you.